죽음의 잔재만이 유령처럼 떠돌고 있습니다. 바다는 지금 죽음을 부르는 공간이 되고 있습니다. Bu hale gelmemeliydi. Ders olmalı. Bütün dünyadaki insanlara, devletlere, milletlere ders olmalı. Deniz sihirbaz değil. 이미 한계에 이르렀습니다. 바다의 그 포용력이라는 것은 유한하다라고 생각합니다. 그 임계점이 벗어나는 순간 어떤 형태로든 사람들한테 덮치지 않을까. 바다는 인간의 욕심을 더 이상 감당할 수 없습니다. 이것은 바다가 우리에게 보내는 마지막 경고입니다. 여름이면 피서객들로 북적이는 제주의 해수욕장. 그런데 사람들 사이로 뜻하지 않은 불청객이 보입니다. 바로 파래입니다. 같은 시각 제주의 반대편에 위치한 신양리 섭지 해수욕장의 모습은 더욱 충격적입니다. 그야말로 물반 파래반인 상황. 파란 바다가 아름다웠던 해변이 쉴 새 없이 밀려드는 파래의 습격으로 몸살을 앓고 있습니다. 성수기에 걱정이 많아진 해수욕장 인근의 상인들. 이게 이제 썩어가지고 파리파리한 게 있어요. 냄새가 장난 아니게 악취가 심해요. 쌓이다 보면 상태가 너무 심각해지는 거예요, 지금. 더 큰 문제는 곳곳에 쌓인 파래가 시들면서 부패하고 있는 겁니다. 코를 찌르는 악취와 비린내가 해수욕장을 뒤덮고 말았습니다. 벌써 10년도 넘게 이어진 상황은 시간이 갈수록 악화되고 있습니다. 이 시장에 방도만 전체가 다 퍼져 있었습니다. 한 20만 평? 예전에는 그 포크레인 가지고 또 우리 모래 속으로 묻을 정도였었는데 이제는 워낙 모래가 파래가 심해가지고 저렇게 중장비로 치워도 일주일 다니면 또 원상태입니다. 일주일 되면. 지금으로선 굴착기를 동원해 파래를 제거하는 것만이 최선입니다. 하지만 그마저도 효과는 적고 그 넓던 모래톱마저 파래와 함께 사라지고 있습니다. 관광객들이 오면은 계속 이거에 대해서 문제를 제기합니다. 저 아까 아쉽다고, 아깝다고, 이거 어찌된 일이냐고. 최고의 풍경을 자랑하던 신양리 앞바다는 해수욕장으로서의 기능을 상실한 지 오래입니다. 주목할 점은 제주도 전역에 걸쳐 이런 현상이 목격되고 있다는 사실입니다. 한 해 발생되는 파래량만 10,000톤. 이곳에 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까요? 신양리에서 파래의 이상 번식을 분석 중인 연구진을 만났습니다. 육안으로는 잘 구분은 안 되지만 이렇게 구멍이 송송 나 있는 거를 구멍갈파래라고 이제 부르고 있습니다. 여기 있는데 구멍갈파래하고 큰 갈파래가 두 개가 섞여서 있는 형태들입니다. 갈파래 자체에 큰 유해 성분이 있는 건 아니라고 합니다.
하지만 이들이 대번성을 하는 과정에서 바다의 건강한 서식 환경을 파괴하고 있다는 거죠. 여기 안 좋은 환경에 맞는 생물로 이제 천일을 하는 거지. 좋은 생물들은 이제 사라지게 되고 환경이 안 좋게 살아남는 생물들만 남게 되는 겁니다. 바닷속 상황은 육지보다 더욱 심각합니다. 기존의 동식물들은 찾아볼 수도 없을 만큼 일대 바다를 대부분 점령한 갈파래. 뿌리를 내린 종자들은 번식에 번식을 거듭하며 기존의 생태계를 파괴하고 있습니다. 언제부턴가 제주는 녹색의 점령자가 지배하는 세상이 됐습니다. 바다의 이상 현상은 우리만의 문제는 아닙니다. 마르마라해 연안인 이스탄불의 한 항구. Adım İslam Çekin. 5 yıldır bu işi yapıyorum. Geçimimi bu şekilde kazanıyorum. Salyangoz işi yaparak. Yılın 8 ayı salyangoz işi yapıyoruz. 보이는 건 어패류들의 잔해뿐. 이스탄불 최대의 휴양지라는 별칭이 무색하게 바닷속은 황량하기 그지없습니다. Bu kadar pis değildi. Hem akıntı vardı hem de daha güzel bir görüş vardı. Canlılar vardı. Ama müsilaj geldiği zaman hepsi bozuldu. Yaşayan ne varsa öldü. 2021'de müsilaj geldiği zaman denizin %80'inde görüş olmuyordu. Denize dalıyorduk, her şey ölmüş. Yaşayan hiçbir şey yok. Görüş hiçbir şey yok. %80'inde Marmara'nın genelinde hemen hemen vardı bu müsilaj. Her yerde bu sorun vardı. 비극이 시작된 건 2년 전 6월 어느 날. 마르마라 해안이 온통 점액질로 뒤덮이는 초유의 사태가 벌어졌습니다. 바다의 점액질은 서로 뭉치면 스펀지처럼 두터운 물질로 변했습니다. Tabaka tutuyor. Bir dakika. Bir yere ayıracağım. Çok pis kokuyor. Sopa gibi bir şey var mı? Şunu karıştıracak. 튀르키의 최대의 휴양지를 마비시킨 재앙. 당국에도 비상이 걸렸습니다. 인력을 동원해 대대적인 제거 작업에 나섭니다. 이 물질의 정체는 무엇일까? 당시 현장을 연구했던 사르 교수는 이를 해양 오염의 산물이라고 말합니다. Oradaki bütün organizmaları etkilemiş durumda. Aşırı çoğalması ve aşırı çoğalmanın sonucunda stres şartları ortaya çıktığı için hücre içinde tuttukları polisakkaritleri, kompleks şekerleri suya bırakmaları. İklim değişikliğine bağlı olarak Marmara Denizi'nin yüzey sıcaklıkları yaklaşık 1,5-2 derece geçen yıl daha yüksek oldu. 40 yılın rekor düzeyine ulaşmış oldu. İkincisi Marmara Denizi'nin çevresindeki kirlilik kaynakları, besin elementleri. Bu besin elementleri sürekli arıtılmadan geldiği için denize azotu, fosforu taşımış oldu. 마르마라해는 사시사철 온화한 지중해 바다로 햇볕이 뜨겁고 물살의 드나듦이 거의 없습니다.
이런 환경에 부영양화의 원인 물질이 유입되자 플랑크톤이 폭증한 겁니다. 연안 오염의 방아쇠가 된 셈입니다. Ama sorun suyun yüzeyinde değildi. Yani suyun altındaydı esas sorun. Işıklı bölgede komple her taraf böyle şey haline geldi. Örümcek ağı gibi kaplanmış oldu yani. 당시 햇빛 한 줌 들어서지 못한 바닷속은 실로 공포스러웠습니다. 흡사 죽음의 사신처럼 해양 점액은 살아있는 모든 것에 들러붙어 숨통을 조였습니다. Şuraya bakın şuraya. Göz gözü görmüyor. Yani 1 metre mesafe bile görüşte yok neredeyse. Her aşağı inen dalgıç eğer el ele tutuşmazsa birbirini kaybeder hale geldi suyun altında. 존재하는 건 유령처럼 떠도는 해양 점액의 잔해뿐. 그 아름답던 휴양지는 하루아침에 어떤 생물도 살지 못하는 죽음의 바다가 되고 말았습니다. 마르마라해를 오염시킨 주범은 바로 주변의 도시들에서 나오고 있었습니다. 주민들은 무단으로 방류되는 산업 폐수의 가장 큰 원인이 있다고 말합니다. Her bakımdan bir problem. Zaten müsilajın baş nedeni de bu dere kenarlarındaki pisliklerdi. Fabrikalarda rastgele yapmışlar plansız projesiz. Bütün atıklar buraya. Gene affedersin bizde şey diyor tabiri caizse bilmem ne her türlü hayvan atıkları. Kesilen kurbanların bile leşleri buradan, bağırsakları buradan bırakılıp gidiyordu. 강이 도심을 관통하면서 흐르는 동안 정화되지 않은 오폐수들이 모여듭니다. 특히 하류의 오염은 극심합니다. 그렇다면 이 물은 마르마라해를 어떻게 죽음의 바다로 만든 걸까요? 연안에 유입된 오염물은 플랑크톤을 키우는 양분이 됩니다. 이들은 사멸할 때까지 엄청난 산소를 소비하죠. 그 결과 바다엔 산소가 고갈돼 생명이 살 수 없게 됩니다. 이름하여 데드존이라 불리는 죽음의 바다가 되는 겁니다. Küresel etki anlamında tabii ki denizdeki oksijen belli bölgelerde oksijen üretiminde sorunlar ortaya çıkar. Bizim mesela deniz dip bölgesindeki şu anda oksijen tüketimini artırdı müsilaj. Oksijen miktarı düştü. Önümüzdeki yıllarda küresel ölçekteki etkilerini daha iyi görüyor ve daha iyi anlatıyor olacağız. 세계 곳곳에서 발생해온 물고기들의 떼죽음은 산소가 희박한 저산소지대가 바닷속에 널리 확산되고 있음을 의미합니다. (1960년대) 45곳에 불과하던 바다의 데드존은 현재 700곳을 넘었습니다. 해마다 발생하는 우리나라 남해안의 적조 현상 또한 예외는 아닙니다. 양식장이 밀집된 남해바다의 물속. 오랫동안 쌓인 유괴물들이 저산소로 인해 분해되지 않아 썩어가고 있고 숨 쉴 수 없는 곳에 생명의 흔적은 찾아볼 수 없습니다.
우리의 바다 역시 이미 죽음의 카운트에 돌입했습니다. 다시 찾은 신양리 해변. 수년째 방치된 파래가 산을 이룰 만큼 겹겹이 쌓여서 한층 악화된 모습입니다. 모래사장이 아니라 파래 언덕이라고 해도 과언이 아닐 정도. 생명의 흔적이라곤 어디에서도 찾아볼 수 없습니다. 그 밑에부터 썩어 있지. 그래서 굉장히 악취가 심하게 나타나고 있잖아, 그지? 이런 것들이 이제 땅 속에 쌓이게 되면 그 밑에 있는 생물들은 살 수가 없어. 다 죽어. 이렇게까지 된 이유는 어디에 있을까? (3년) 전 한 시민단체가 원인을 찾아 나섰습니다. 당시 이들이 지목한 것은 광어 양식장. 여기 광어 양식장이 제법 큰 사이즈로 있는데 지금 배출수가 그대로 바다로 흘러나가고 있죠. 제주의 양식장은 대부분 해안선을 따라 지어졌습니다. 때문에 양식장의 배출수는 관을 통해 바다로 흘러갑니다. 제주도 전역에는 지금 현재 450개 이상의 광어 양식장이 있는데 광어 양식장의 입지와 구멍갈파래 창궐한 지역들이 거의 비슷하게 나타났습니다. 이들이 주목한 건 동부와 서부 해안에 집중된 양식장의 입지입니다. 그 위치와 갈파래들의 창궐지가 일치하는 건 결코 우연이 아니라는 겁니다. 실제 찾아본 동서해안의 대발생지엔 어김없이 광어 양식장이 자리하고 있습니다. 그렇다면 배출수의 어떤 성분이 갈파래들의 이상 증식을 불러일으키는 걸까요? 가장 먼저 손꼽히는 요인은 과도한 유기물질. 양식장 배출수는 주로 어분이나 사료 찌꺼기들로 이루어져 있습니다. 부영양화를 일으키는 대표적인 물질입니다. 배출관을 타고 떠내려온 광어들의 사체도 주범입니다. 이들이 부패되는 과정에서 다량의 영양염이 방출되기 때문입니다. 지금도 보면 이 죽어 있는 광어 사체들이 그대로 지금 바다로 흘러나가게 되죠. 만약에 이 사체들이 갇혀있는 바다 공간이라고 하면 금방 썩을 테고 이 썩어있는 물질들이 바로 부영양화의 원인 물질이 되는 것이고. 갈파래 대번성지인 신양 앞바다의 부영양화 정도를 재봤습니다. 주요 척도는 질소 함유량. 일반 해수의 평균 6배, 최대 17배가 넘는 질소가 측정됐습니다. 파래가 번성하기엔 이상적인 조건입니다. 양식장 배출수에는 그 어분을 통해서 나오는 다량의 질소 성분이 들어있는데 특히 이제 암모니아 성분들이 많이 포함되게 되는 거죠. 암모니아 성분들이 포함된 질소가 많이 유입되다 보니까 그 지역에 녹조 대발생들이 이제 쉽게 일어날 수 있는 그런 현상들이 벌어지고 있는 겁니다. 제주 연안의 부영양화는 국제 자유도시를 표방한 2000년대 이후 개발 가도를 달려온 제주의 발자취와도 관련이 깊습니다.
급증하는 방문객과 차량은 이미 제주의 수용치를 초과했고 양돈업이 성장하면서 가축 분뇨가 대량 발생했으며 질소의 주요 배출원인 비료의 평균 사용량이 전국 최고 수준으로 증가했습니다. 육지에 비해 비료 사용량이 많은 건 제주의 온화한 기후와도 무관하지 않습니다. 날씨가 따뜻하니 농사도 여러 번 짓는 게 가능해서입니다. 육지에서 보통 한 2모작 정도 한다 치면 제주는 기본이 3모작이에요. 새로운 작물이 들어가게 되면 그거에 맞는 비료들을 좀 쓰게 되고 그리고 이제 수확을 하고 난 뒤에 다시 또 다른 또 작물이 들어가면 또 어쨌거나 또 그거에 또 적합한 비료 쓰다 보면 단위 면적당 사용량이 좀 많아질 수밖에 없는 거죠. 한 번씩 어떤 경우들이 생기냐면 그 큰 폭우가 왔을 때 지표면에서 다 녹지 않은 비료 성분들이 넘쳐서 바다로 흘러가는 경우들이 좀 있어요. 화산 활동으로 형성된 제주의 지질은 투수성이 높아 물빠짐도 좋습니다. 비가 내려도 지표면에 고이기보단 땅속으로 빠르게 스며들죠. 일부는 지하수로 스며들지만 대부분은 바다로 흘러갑니다. 다시 말해 제주는 육상의 오염원이 연안에 직접적으로 영향을 미치는 구조입니다. 그에 비해 연안의 자정 능력은 한계치에 이른 것으로 보입니다. 관측 결과 많은 오염물이 제주를 벗어나지 못한 채 연안에 축적되고 있습니다. 실질적으로 오염물질들이 연안으로 배출되게 되면 연안으로부터 외양으로 바로 빠져나가는 것이 아니고 연안을 따라서 연안선과 나란하게 흐르는 흐름이 형성되어 있기 때문에 아주 장시간 동안 연안에 머무르게 됩니다. 제주도도 육상오염 물질이 과다하게 과잉된 상태에서는 연안이 지속적으로 황폐화되는 것을 피할 수가 없습니다. 연안의 오염은 육상의 오염을 반영하는 지표입니다. 물이 부족한 제주의 물 공급원이었던 용천수 엉알물은 이제 오염으로 먹을 수 없는 물이 됐습니다. 제주도가 이제 그동안 지난 수십 년 개발이 많이 이루어지면서 용천수가 고갈도 되기도 했고요. 또 그 과정에서 이제 그 지하로 오염물질이 침투하면서 많은 용천수들이 지금 음용이 불가능한 상태고요. 조사 결과 산지의 용천수는 비교적 수질이 양호했던 반면 주로 해안가에 있는 용천수에서 질소의 농도가 심각한 수준으로 나타났습니다. 이제는 사람이 먹는 물도 안심할 수 없게 된 겁니다. 녹조가 낙동강에 이어 부산 다대포 해수욕장 바닷물이 초록빛으로 뒤덮였습니다. 낙동강보와 하구뚝을 개방하자 녹조가 바다까지 흘러들어 해수욕장까지 밀려온 겁니다. 지난해 8월 녹조가 도시의 해변을 뒤덮은 초유의 사건이 발생했습니다. 낙동강 녹조가 어떻게 다대포까지 밀려온 걸까요? 이는 낙동강 바로 아래에 위치한 다대포의 입지 때문입니다. 지난해 8월 낙동강의 상태는 그만큼 심각했습니다. 계속된 가뭄에 녹조는 평년보다 심해졌고 수중은 녹조 알갱이로 가득했습니다. 이 물이 그대로 다대포까지 흘러간 겁니다. 녹조 사태 일주일 후
취재진은 낙동강의 주류인 응암천을 찾았습니다. 비가 오면서 상류에 맑은 물이 흘러내려왔지만 일주일 전과 달라진 게 없어 보입니다. 비가 옴에도 불구하고 이렇게 심하고, 근데 낙동강도 이것과 다르지 않았다. 오늘 앞전보 방류를 해서 조류알갱이들이 녹조가 많이 떠내려갔는데 그전에는 이런 수준이었다. 강바닥에서 퍼올린 흙은 한창 부영양화가 진행돼 심하게 썩어 있습니다. 대부분은 유기물입니다. 유기물 덩어리입니다. 그래서 이렇게 강바닥이 유기물 덕지덕지 쌓여서 썩어가고 있는. 그 사이로 살아있는 뭔가가 있습니다. 오염의 지표로 불리는 실지렁입니다. 낙동강에서 바닥을 파보면 다른 저수생물들은 하나도 안 보이고 실지렁이와 붉은 갈타구 이런 종만 나옵니다. 그래서 이것으로 확인이 되는 것은 낙동강이 지금 사급수로 전락했다. 이것을 단적으로 보여주는 셈입니다. 그렇다면 오염의 원인은 무엇일까? 공단 인근에서 하수관을 모아 하수 처리장으로 유입시키는 수로를 발견했습니다. 발로 물을 젓자 화학약품과 시궁창 냄새가 코를 찌릅니다. 공장에서 배출된 오폐수가 아무런 여과 장치 없이 흘러넘칩니다. 우수관과 오수관이 있는데 오래전에 짓다 보니까 그것을 합쳐놨어요. 그래서 비만 오면 물이 넘쳐서 흘러 넘치는 구조로 되어 있습니다. 예전에 공사를 잘못한 거죠. 이것들이 사실은 녹조의 원인 물질입니다. 이런 것들이 흘러 들어가서 녹조, 남조류의 먹이가 되고 낙동강이 심각하게 병들고 있고. 낙동강 중상류의 오염원이 전부 모여드는 낙동강 하구. 이미 어민들은 그 심각성을 피부로 체감하고 있습니다. 강과 바다가 만나면서 한때는 장어와 참붕어들의 황금 길목이었던 이곳. 이제 그런 어종은 잡히지 않은 지 오래입니다. 운 좋게 몇 마리 건졌대도 팔 수 없는 것들이 태반입니다. 기름값이 안 돼요. 왜 기름값이 안 되나? 갖다 팔 고기가 없으니까. 지금 제일 막 99%가 이 강준치입니다. 강준치 이거는 지금 팔아먹을 때도 없고 사료도 안 되고 매운탕을 하거나 조림을 해놓으면 옆에서 구수한 냄새가 썩어도 준치 썩어도 먹겠다는 이야기입니다. 그렇게 해서 왔는데 이거는 아예 먹을 수가 없어요, 냄새 때문에. 잡아도 먹을 수 없는 물고기들만 남아있는 강. 강으로 들어가니 시야를 확보하기도 어려울 만큼 녹조가 자욱합니다. 오랜 부영양화로 강바닥은 산소가 고갈된 지 오래. 죽음의 그림자는 강바닥에 짙게 드리워져 있습니다. 강바닥에는 거의 산소가 괴사된 상태, 사실 산소가 거의 없는 상태가
되기 때문에 물고기의 먹이가 될 수 있는 그런 어떤 생물들은 살지 못하고 낙동강의 가장자리부터 점점 죽음의 공간, 데드존으로 지금 계속 변해가고 있다는 데 문제 심각성이 있다는 겁니다. 여기서 멈추지 못하면 데드존은 바다로까지 이어질지도 모릅니다. 낙동강 녹조의 정체는 무엇이며 우리 인체엔 어떤 영향을 미칠까? 제작진은 낙동강 물을 직접 채수한 뒤 녹조의 독성을 연구 중인 부경대학교 연구팀에 의뢰했습니다. 현미경으로 관찰된 녹조의 원인균은 다름 아닌 남세균. 문제는 이 균이 마이크로시스틴이라 불리는 청산가리의 100배가 넘는 독성 물질을 생성한다는 겁니다. 환경부가 지정한 유해 남세균이라고 해서 마이크로시스틴은 대표적으로 간 독성 물질입니다. 다른 장기에도 영향을 미치고요. 최근에는 생식 독성으로 영향을 미치다 보니까 정자수 감소라는 연구 결과가 나왔고요. 그 마이크로시스틴 양 네. 어느 정도인지 좀 설명해 주시죠. 네. 굉장히 놀라운 수치였고요. 강에서 5,400 ppb라는 수치가 검출이 되었었는데요. WHO 기준으로 24 ppb가 레저 기준인데요. 여기 기준으로 보면 지금 한 200배 높은 수치라고 볼 수 있겠습니다. 해외에서 마이크로시스틴은 극도의 경계 대상입니다. 인체에 축적되면 돌이킬 방법이 없으니까요. 마이크로시스틴이 분해되는 조건을 보면 우선 300도씨 이상에서 분해됩니다. 즉 가정에서는 처리가 불가능하다는 거고요. 즉 끓여 먹는 물로도 해소가 안 되기 때문에 미국에서 만약 수돗물에 마이크로시스틴이 검출이 되면 단수 조치가 시행이 되는데요. 즉 피부에도 대이지 말라. 호흡기에도 들어가면 안 된다. 그 물로 요리도 하지 말라. 이 물로 작물을 기른다면 어떤 영향을 받게 될까? 상추를 대상으로 실험을 진행했습니다. 상추의 싹을 배양한 뒤 각각 증류수와 낙동강에서 채수한 물을 주고 똑같은 조건에서 4주간 길렀습니다. (4주) 후에 드러난 결과는 충격적이었습니다. 증류수 쪽은 어떤 독소도 없었던 데 반해 녹조물 상추에선 킬로그램당 3.8 마이크로그램이 검출됐습니다. 적은 양이지만 우려할 만한 수치입니다. 우리나라 한국 성인 몸무게가 57kg이니까 여기에 환산을 해보면 하루에 600g의 상추를 먹으면 간 독성 물질이 일어나고요. 전 세계에서 가장 엄격하게 기준을 잡고 있는 캘리포니아주를 보면 100g의 상추만 먹어도 생식 독성, 즉 생식 정자수 감소에 영향을 미친다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 하지만 더 걱정되는 건 낙동강 유역에서 재배되는 쌀입니다. 대구와 경남도에서 매해 35만여 톤의 쌀이 생산되지만 지금까지 제대로 독성 조사가 이루어진 적은 한 번도 없습니다. 이에 한 시민단체가 낙동강 유역에서 생산된 시중의 쌀을 매입해 검사했습니다. 그 결과 두 곳 모두에서 독소가 검출된 상황. 해외 기준으로 하면 최대 16배에 달하는 생식 독성이 검출된 겁니다. 이 현상을 보면 전수조사가 반드시 필요하다. 우리가 먹는 모든 식품의 오염 가능성을 지금 예상할 수 있고요. 결국에는
낙동강의 오염, 즉 우리가 사용하는 원수의 오염은 단순히 먹는 물뿐만이 아니라 이 물로 생활하고 농업을 재배하고 축산을 하는 모든 식품의 오염 가능성을 지금 제기하고 있죠. 낙동강의 녹조는 이제 우리의 건강까지도 위협하고 있습니다. 미국 남부의 루이지애나에 인접한 멕시코만. 이곳에선 종종 이상한 현상이 목격됩니다. 바다 한가운데 색이 다른 두 개의 물길이 마주하는 현상. So you got a brown water coming out the river, that fresh water, and it kind of slowly turns greener and greener and greener. And what you see here is that green water, brownish water, moving to the blue water, and it separates on that line. 강을 따라 흘러온 물이 녹색이고 푸른 쪽이 바다입니다. 초자연적으로 보이는 이 광경은 멕시코만 대두존의 상징입니다. Most of the nutrients we receive come directly through the Mississippi River that affect the Gulf of Mexico. 오염의 원인은 바로 미시시피 강을 통해 흘러들어온 농업 비료. 미국의 곡창지대로 꼽히는 루이지애나는 농경지 면적이 주 전체의 3분의 2에 달합니다. 때문에 비료 사용량도 상당하죠. 결국 과도한 비료의 질소와 인성분이 미시시피 강으로 유입돼 부영양화의 원인이 됩니다. 멕시코만까지 흘러간 강물은 바다까지 오염시키는 연쇄작용이 일어나는 겁니다. 이 악순환의 고리는 결국 예기치 않은 결과를 불러왔습니다. 멕시코만에 인접한 항구 도시 베니스 마리나. 새우가 특산물인 새우잡이의 고장입니다. 그런데 요즘 이곳엔 어민들의 시름이 깊습니다. 갈수록 새우잡이가 어려워져서입니다. You know, the dead zone hurts when it talks about shrimp on the outside that's got to come in, or either they're going to go in on top of the beach, or they're going to have to move further out. When this fertilizer comes down the river and gets into our Gulf, then it just takes all the oxygen out of the water. So nothing can live in it. Absolutely nothing. Yeah, come on back, buddy. 버선 하나가 바다에서 막 돌아왔습니다. 잡아온 건 이 시기 제철 어종인 흰새우. 풍어는 아니지만 요즘 같은 때 이 정도면 아주 운 좋은 편에 속합니다. Just a little bit bigger. Not much, but a little. 16, 20 count. They actually count 16. The big 16, 20. Is that the usual or good or what? No, this is the real good one. And that goes up and down too. It ain't always good. 결국 새우 시장을 유지하기 위해 부족한 물량은 수입산 새우로 채워졌습니다. 그 결과 가격이 폭락했고 새우잡이는 큰 타격을 입었습니다. When I was 20 years old, say, we got $5 a pound for 16-20. Right now, they're $1 a pound. How does like a price go cheaper? You're like in its 20 years. Import. A lot of them's getting out, and it's gonna. This year here is gonna tell the tale. You know, a lot of them's gonna be gone. We're gonna lose a big part of this industry this year. If we can't change it and make something happen, then it's gonna be devastating to this industry. 한 도시의 운명이
데드존에 의해 좌우되고 있습니다. 성게철을 맞은 6월의 금능 앞바다는 해녀들의 물질로 분주합니다. 해녀들의 주 소득원인 성게잡이. 그런데 무슨 이유인지 최근 들어 성게를 수확하기가 점점 어려워지고 있습니다. 돌을 뒤집으면은 먼지 때문에 성게가 안 보여요. 아예 먼지를 하고 막 파래 같은 것만 생겨가지고 앞바다에 양쪽 바다에 들어가면은 전복도 2-3kg씩 했는데 지금은 아예 씨가 없어요. 한 개도 못 캐요. 해삼 같은 것도 20-30kg 했는데 한 10kg 정도 그 정도밖에 안 돼요. 언제부턴가 바다엔 성게의 먹이와 은시처가 돼주는 해조류 대신 갈파래만이 무성합니다. 다양한 생물들로 가득 차 있어야 할 바다가 부영양화의 영향으로 황량해지고 있는 겁니다. 제주 연안에 무슨 일이 일어나고 있는 것일까? 10년 넘게 이 현상을 연구 중인 제주대학교의 강정찬 박사팀과 동행했습니다. 해조류 대신 보이는 건 하얀 석회조류들. 바다의 사막화라 불리는 갯녹음 현상이 진행되고 있습니다. 이쪽 상황을 보면 거의 하얗게 돌들이 드러나 있잖아요. 얘네들은 뭐냐면 이 유절 산호말 밑에 바위를 뒤덮고 원래는 살아가고 있던 그런 식물이에요. 그런데 얘네들마저도 벗겨지면서 얘네들이 하얗게 드러나 있는 그런 상태가 되죠. 이런 상태를 아주 심한 갯녹음 상태라고 볼 수가 있습니다. 안반 지역의 해조류가 사라진 갯녹음은 제주 바다가 깊이 병들어가고 있다는 신호입니다. 이번에는 연안에서 조금 더 나아가 깊은 바닷속을 들어가 보았습니다. 황량했던 연안의 바다와는 달리 형형색색 다채로운 생명들이 눈길을 잡습니다. 육지 오염원의 여파가 아직 여기까지는 미치지 않은 겁니다. 이 모습이 제주도의 건강한 바다숲에 굉장히 근접해 있는, 아직까지 잘 보존돼 있다라고 말할 수가 있습니다. 아무리 건강한 바다라도 지속적인 오염을 감당할 수는 없습니다. 가꾸고 지켜내지 않으면 언젠가는 이 바다에도 죽음의 그림자가 드리워질지 모릅니다. 누가 뭐 감시하는 사람도 없다라는 그런 생각인지 몰라도 바다에 함부로 해요, 바다를. 그 임계점이 벗어나는 순간 아마 그 여파는 바로 사람들, 어떤 형태로든 사람들한테 덮치지 않을까. 해양 점액 사건 이후 2년이 지난 마르마라 해는 사뭇 평화로워 보입니다. 그렇지만 진짜 문제는 수면 위가 아닌 그 아래에 있는 법이죠.
이스탄불 대학의 잼 교수와 함께 목격한 광경은 여전히 절망적이었습니다. 예전 모습으로의 회복은 요원해 보였죠. Aşağıda 5 metre derinlikte bir deniz patlıcanını temizlerken görüyorsunuz burada. Yaptığımız gözlemlerde bütün deniz patlıcanlarının müsilajla kaplı olduğunu gördük. 얼마의 시간이 흘러야 예전으로 돌아갈 수 있을까요? 바다의 자정 능력이 무한한 것이 아님을 마르마라는 보여주고 있습니다. Müsilaj insanın neden olduğu bir doğa olayı. Dolayısıyla insan etkisini, doğa üzerindeki insan etkisini sınırlamadan müsilaja son veremeyiz. 멈추지 않으면 더 이상 돌이킬 수 없습니다. 이미 우리의 운명도 벼랑 끝에 있습니다. 바다가 지르는 녹색의 비명은 그들이 우리에게 던지는 마지막 경고일지도 모릅니다.